Om Sadguruve Sharanam. Good morning, one and all. Welcome to the first class of your Communicative English in Humanities course. We know that you're all coming from completed your high school and now you are sitting in the first class of your higher secondary school. Some of you may be frightened or some of you may be excited, but it's okay to be like that because it's totally different world from high school to higher secondary. And it's totally different means not in a bad way but also in a good way, because you are going to experience the most beautiful things in the life very closely. Now, about the Communicative English class, may I introduce myself to you. I am Vandita, your Communicative English faculty at Shantigiri Vidyabhavan Higher Secondary School. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്, don't be ever afraid or don't be ever scared that you are not good at English. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം just accept that English is a foreign language and it is difficult to learn for a person in another country, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മദർ ടങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത്. ബട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പോലെ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ദാറ്റ് learn the correct way of English or the intelligible English. Intelligible English എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനും നമ്മൾ പറയുന്ന ഇമോഷനും അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എടുക്കണം അവർക്ക്. ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് speaking person, we might not get the correct way of English because there are so many different types of English speaking. For example, American English, British English, Australian English, or even African English. What are the difference between those? That we don't have to look on that, because what we have to learn is the correct way of English. Now, what we have to move on to is that what is communication skill? In our daily today life, we know that in this modern world, the importance of communication skills is increasing day by day. So when we look upon the studies on how to enhance our personality, the most key factor that all studies mention is to develop your communication skills. So communication skills are inevitable in this modern fast-pacing technological era. So, communication skills enhances the charisma of our personality. For that, we need to strengthen and shape our communication skills into an effective one. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ English is a foreign language, but we need to know more about what English we are speaking, right? So for that, this English that we speak is received pronunciation or RP English. RP English is the English used by the Queen of England, which means the Queen English, Queen's English. For that, because we know that India is formerly a colonized nation, because of that we are learning English, and because English is a global language, all the people are needed to study this language in accordance to meet the competition outside the world. അമേരിക്കൻ ആക്സെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവരെല്ലാവരും അവരവരുടെ നേറ്റീവ് പ്ലേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻസ് പഠിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RP ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഇമിറ്റേറ്റ് വാട്ട് ആർ ദെയർ ആക്സെൻറ്റ്സ്. വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ഹൗ ദേ ആർ യൂസിങ് ദെയർ ലാംഗ്വേജ്. How they are using their language in their daily life, in formal situations or in their companies. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി വരും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ I have presented you all the chapters in your textbook. There are 6 chapters in your textbook starting from Art of Communication. Art of Communication. Yeah, we are starting from communication. Communication എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Because communication is not just a technique that can be mastered just by repeating itself over and over in all day or just by writing it down for so many times. It has to be learned through practice. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവത്തിനെ ഒരു നല്ല കലയാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഇംപ്രസീവ് ടു അതർ.
who is the other person who is hearing us. You can see that ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് what are the tips that you can learn to achieve the skills to learn these chapters. അപ്പോൾ Art of Communicationൽ the first tip that I have to tell you is that first you can practice your greeting skills. You can see it in here that greeting skills എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when you meet a person for the first time, what are all the things that you have to say while you are meeting them or while you are interacting with them? And other thing also, when you leave that person, what you have to say as a parting sentence or as a goodbye, what you have to say. Or when two people are speaking, how you can interrupt them. And there are so many nuances in English language that gives you certain polite or greeting words that you can use in those situations. Mostly in interpersonal relationship, because interpersonal means conversation between two people. The next tip that I have to give you is that strengthen and improve your vocabulary. Strengthen and improve your vocabulary. Vocabulary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when you study a language, vocabulary is the most key important in any language. So to use a good or impressive English communication skills, you have to strengthen your vocabulary. For that, it's very easy. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സുപരിചിതമായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യസഭാ മെമ്പറായിട്ടുള്ള അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം സാറിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പണ്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഹൗ ഹി ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് prior to being a student in Malayalam medium school. ഒരു ഫണ്ണി സ്റ്റോറിയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി മൊത്തം ഇരുന്ന് ഓരോ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ്സും ഇരുന്ന് പഠിച്ച് അത് മിററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിന്ന് സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇംഗ്ലീഷ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടം വരുമ്പോഴോ വി ഹാവ് സോ മെനി മോർ ടൂൾസ് ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ടു സ്ട്രെങ്തൻ യുവർ വെക്കാബുലറി യു ക്യാൻ സീ മൂവീസ്, കാർട്ടൂൺ മൂവീസും അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസോ സീരീസോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സ് വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു സീ ദ മൂവി വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സബ് ടൈറ്റിൽസ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാവാത്ത വേർഡ്സ് നിങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കി സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ദെൻ സീ ഇറ്റ് അഗൈൻ വിത്ത് സബ് ടൈറ്റിൽസ്. എന്നിട്ട് അവസാനം സബ് ടൈറ്റിൽ മാറ്റി ആ മൂവി കണ്ടിട്ട് ചെക്ക് യുവർ സെൽഫ് വെദർ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. എന്നിട്ട് യു ക്യാൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ഓർ റിപ്പീറ്റ് ദോസ് ഡയലോഗ്സ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ഫാമിലി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ യൂസേജ് പിടികിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാവും, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പിടികിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാവും, അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും പിടികിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വേയിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ടിപ്സാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തിയറീസ് പഠിക്കാനുണ്ടാവും. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ എൻഹാൻസ് യുവർ ലേണിംഗ് സ്കിൽസ് ത്രൂ ദീസ് ടിപ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിക്കുന്ന കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് വരും. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് ലേൺ എ ബഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രേസൽ വെർബ്സ്. ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഈസിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം എ വേർബ് പ്ലസ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാരി ഒരു വേർബാണ്, പ്ലസ് ഔട്ട് വരുമ്പോൾ എക്സിബിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. ക്യാരി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്യാരി ഔട്ട് എന്നുള്ളത് അർത്ഥം വരുന്നത്. പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ സിമ്പിൾ വേർബ് ഓർ എൻ ആർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ഫ്രേസൽ വേർബ്? ബിക്കോസ് ഒരു വേർബിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും അർത്ഥം ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയി മാറുകയാണ്. പക്ഷേ വെൻ വി യൂസ് ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഇൻസൈഡ് വൈൽ വി ആർ കോൺവേഴ്സിങ് വിത്ത് അതേഴ്സ്, ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് അവർ സ്പീച്ച് ഓർ അവർ കോൺവെർസേഷൻ മോർ അട്രാക്റ്റീവ് ഓർ മോർ എഫക്റ്റീവ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനറിന് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ അത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീച്ച് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളാണെന്ന് തോന്നും, അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവായിട്ടും അവർക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടും. അപ്പോൾ ടു സ്റ്റഡി ഞാൻ ഈ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഇത്രയും എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ കാരണം ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ. കാരണം അവിടെ എല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചിലപ്പോൾ വേർബ് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് കൂടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് മേ ബി യു വിൽ നോട്ട് നോട്ടീസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് നോട്ടീസ് ചെയ്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം.
അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേജ് നമ്പർ 14 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗിവ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രേസൽ വേർബ് ഉണ്ട്. ഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും. The fourth tip that I have to give you is that try explaining your daily activities in English. It may seem very simple to you, but if you are not practicing it, it will not do any good in improving your communication skills. So let's practice this. First, for example, I woke up at 5 a.m. Then I took a bath. Then I prayed for some time and I had my breakfast and I went to school. This is a simple way of explaining what you have done in your home before going to school. But if you practice these things in daily life, you will understand the improvement that your English gets after, for example, 15 or 30 days. So it's a very good tip, remember that. The most important tip that I have to tell you while studying these chapters is that try watching English speeches with subtitles in YouTube. ബിക്കോസ് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ചാനലാണ്, എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് ഹൗ ടു യൂസ് യൂട്യൂബ് വെരി പ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പോകുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ചസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കും, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇംപ്രസീവ് ആവാറുണ്ട്, മലയാളം സ്പീച്ചസ് അതുപോലെ. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ, ആസ് എ ബിഗിനർ ഇൻ ദിസ് ലേണിംഗ് ദിസ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് സബ് ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്പീച്ച് കാണാൻ നോക്കുക. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് തരാം. ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു ഇസ് ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം, famous speech delivered by Martin Luther King Jr. ഈ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടും ഇതെല്ലാം വരുന്നതാണ്. സോ ഹൗ ദിസ് സ്പീച്ച് ബിക്കം ദിസ് മച്ച് ഫേമസ് ഓർ ദിസ് മച്ച് പോപ്പുലർ? Yes, the content is very important, but the most important thing is that because of the impressive way he delivered the speech in 1963. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും ഇംപ്രസീവായിട്ടും അന്ന് കൂടിയ ലക്ഷങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് കഴിയുമ്പോഴും ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ്, അവരോട് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സക്സസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ആ സ്പീച്ച് പഠിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ടു യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ചെക്ക് ദിസ് ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം ബൈ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ടൈറ്റിൽസ്. So you can understand what are all the phrases or what are all the catchy sentences that he is added in his speech, and also the body language and the way he pronounced and way he delivered the speech. Adella ninka indatnu manasilavum. Second example that I can give you is a speech called Gender Equality, delivered by the famous Hollywood actress Emma Watson. എമ്മ വാട്സൺ പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കാം, ഹാരി പോട്ടർ സീരീസിലെ വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹെർമിയോണി ഗ്രേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ പോർട്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ള നടിയാണ്. സോ ദിസ് സ്പീച്ച് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഷോർട്ട് സ്പീച്ചാണ്, പക്ഷേ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഫേമസ് സ്പീച്ചസ് ആണിത്. അപ്പം അതും നിങ്ങൾക്ക് സബ് ടൈറ്റിൽസ് വെച്ച് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. Also remember that in your classes in English subject you have to learn about women empowerment or feminism or equality of rights on women and men. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പീച്ചിലൂടെ അതിനുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. The third example that I can give you is our own person, our Indian, he is an Indian, Dr. Shashi Tharoor. സാറിൻ്റെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പാർലമെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഔസ് റിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് വൺ ഓഫ് ദി ഡിബേറ്റ്സിൽ അദ്ദേഹം ഡെലിവർ ചെയ്ത സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ഫേമസ് ആണ്. സോ ഗോ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് see to yourself how those speeches become this much famous. അപ്പം അവരുടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ തിങ് how English is delivered there. Second thing, their body language. തേർഡ്, അവരുടെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ്. കാരണം അവർ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയ, വൺ മെസ്സേജ്. ഇനി അടുത്തത് ദ വാണ്ടർ തേഴ്സ്റ്റ്, പിന്നെ വി ആർ വാട്ട് വി ഈറ്റ്, പിന്നെ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, പിന്നെ ഇൻ ദ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്. ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പം അടുത്തതിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയ, വൺ മെസ്സേജ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മീഡിയാസ്. ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലും ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണെങ്കിലും ടി വിയിലും ന്യൂസ് ചാനലിലും മറ്റേ റിയാലിറ്റി ഷോസിലും ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലും ഹൗ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്.
For that, the most important and only tip that start reading newspaper and start എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ ഹെഡ്ലൈൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുക. ഹെഡ്ലൈൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക, എത്ര ഷോർട്ടാണെന്ന് നോക്കുക, ബട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഐഡിയ, ഹോൾ ഐഡിയ ഓഫ് എ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം ദി ഹെഡ്ലൈൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ദ വാണ്ടർ തേഴ്സ്റ്റ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാവൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷേ വെറെവർ വി ഗോ, നമുക്ക് അവിടെയുള്ള ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. പിന്നെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലിപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ മനസ്സിലാവും. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് എ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് വേ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹൗ വിൽ വി യൂസ് അവർ ഇംഗ്ലീഷ്? നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല അവിടെ പറയുക. വി ഹാവ് ടു ബി എക്സ്ട്രാ പൊളൈറ്റ്, വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഓൾ ദി ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ദറ്റ് വി ഹാവ് ലേൺ ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, അല്ലേ? നമ്മൾ ആദ്യം ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ വഴി ചോദിക്കണം, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ദ വാണ്ടർ തേഴ്സ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ബ്രോഷർ. യു ആർ എ ടൂറിസ്റ്റ് മാനേജർ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ടൂറിസ്റ്റ് മാനേജർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു അട്രാക്ട് സോ മെനി പീപ്പിൾ ടു യുവർ ലൊക്കേഷൻസ്. നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ലൊക്കേഷൻസിലേക്ക് അവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൗ വിൽ യു റൈറ്റ് എൻ എഫക്റ്റീവ് ബ്രോഷർ ഓർ ഹൗ വിൽ യു ക്രിയേറ്റ് എൻ എഫക്റ്റീവ് ബ്രോഷർ എന്നുള്ള രീതിയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ താജ്മഹൽ ആണെങ്കിൽ ദ ക്വീൻ ഓഫ് ഓൾ ദി വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് എന്നൊരു ഹെഡിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സംബഡീസ് ഐസ് വിൽ ക്യാച്ച് ദെയർ. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് നോക്കും, ഇതെന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ, ഹായ് നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കും. ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സോ മെനി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്യാപ്ഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു വി ആർ വാട്ട് വി ഈറ്റ്. ദിസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലും പഠിക്കാനുള്ളത് ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേജ് ആണ്. ഫുഡ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ, നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു റെസിപ്പി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെയ്ക്കും കാണാത്ത ചില വേർഡ്സും ചില വെക്കാബുലറി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോച്ചിങ് ദ എഗ്സ്, സോർട്ടിങ് ദ ഓണിയൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുക. നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരാറില്ല. അതുപോലെ പ്രത്യേകം ഇംഗ്ലീഷ് വെക്കാബുലറീസ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, കിച്ചൺ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫോർ ദാറ്റ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവാനുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് ടിപ്പാണ് try watching cookery shows in English channels. The most one that I can recommend you is Fox Life channel. കാരണം ഞാനും അതുവഴിയാണ് കണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് പഠിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ടു മീ. അപ്പോൾ ഫോക്സ് ലൈഫ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഷെഫ്സ് വന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ഡെസിഫർ വാട്ട് ദേ ആർ സേയിങ് ബൈ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അവിടെ, അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യം നമ്മുടെ മുൻപിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഓരോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും കറക്റ്റ് ടേം നമ്മൾ നോക്കുക. ഓരോത്തിൻ്റെയും ഓരോ സ്പൈസസിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമുക്ക് ചിലതൊന്നും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക പോലും ഉണ്ടാവില്ല, നോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഷെഫ് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റെക്കമെൻഡ് യു വൺ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കാം, മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ഇന്ത്യയിലുള്ള മാസ്റ്റർ ഷെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാലിറ്റി ഷോയിലുള്ള വൺ ഓഫ് ദി ജഡ്ജാണ് വികാസ് മെഹ്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അദ്ദേഹം ഈ ഫോക്സ് ലൈഫ് ചാനലിലും ഫീച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ വാച്ച് ഹിം ഓൾസോ ഹൗ ഹി ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദോസ് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പീസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ദി വേൾഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം ആഫ്റ്റർ യുവർ സ്റ്റഡീസ്, ആഫ്റ്റർ യുവർ കോളേജ്, ദിസ് ഈസ് ദ തിങ് ദറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു വിറ്റ്നസ്. കാരണം എ വേൾഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഈസ് ബീയിങ് ഓപ്പൺ ടു യു. ആ ഒരു കോളേജ് സ്റ്റഡീസ് കഴിയുമ്പോൾ യു ആർ നോട്ട് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എനിമോർ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദ ആംബിഷൻസ് ഓർ ഡ്രീംസ് ദറ്റ് വി ക്യാൻ ഫുൾഫിൽ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള ആംബിഷൻസും നമ്മുടെ ഡ്രീംസും എല്ലാം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് പിന്നെയുള്ള ലോകത്ത് നമുക്കുള്ളത്. വിച്ച് മീൻസ് ജോബ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ജോബ്സ് ആർ ദെയർ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും എണ്ണി പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാനോ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബും പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ച ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എത്ര കൈൻഡ് ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ എല്ലാ ജോബ്സിലും അതുണ്ട്. സോ the key element that we have to study in this chapter, how to create or how to write an effective CV. CV means curriculum vitae. Curriculum vitae എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ പ്രൊഫഷണൽ ഓർ എ ഫോർമൽ എന്താ പറയുക പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ആർ സെൽഫ്.
നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ക്യാപ്സ്യൂളായിട്ടും എന്നാൽ അവർക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൊഫൈലാണ് കരിക്കുലം വിറ്റേ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ മാർക്സും എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആംബിഷൻസും നമ്മുടെ ആസ്പിറേഷൻസും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റും നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ വിന്ന് ചെയ്ത ആ ഒരു ലിസ്റ്റും എല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കും. സോ ട്രൈ ടു ക്രിയേറ്റ് ദോസ് തിങ്സ് ഫ്രം ഹിയർ ഓൺവേർഡ്സ്. നമ്മളിപ്പോഴേ ആ ഒരു കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ടു ക്രിയേറ്റ് എ CV ഓഫ് യുവർ ഓൺ. ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്. ഇൻ ദ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് this will be a very interesting chapter to you. കാരണം നമ്മൾ 10th സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മെയിൻ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു PT പീരീഡ് കിട്ടിയ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ. ദ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോവുക. ബിക്കോസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺലി നോൺ ദാറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആർ മോർ അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദ സ്പോർട്സ് പേജ്. എപ്പോഴും അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നതൊക്കെ ആ ലാസ്റ്റ് പേജും കൊണ്ടുപോകുന്ന കാണാം. കാരണം ലാസ്റ്റ് പേജിലായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്പോർട്സ് വരിക. ബിക്കോസ് ഓഫ് വൈ, എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൺ, അവർ ലവ് ടു സ്പോർട്സ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ദെയർ. നമ്മളൊരു മാച്ച് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇമോഷൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് അത് ഈ പേപ്പറിലോട്ട് തന്നെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോൾ വിൽ ബി മോർ ഇംപ്രസ്ഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളൊരു സ്പോർട്സ് ചാനൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വെൻ വി ലിസൺ ടു ദ കമൻട്രി നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പം തോന്നിയ ഇമോഷൻസ് ആണ് അവരത് വേർഡ്സിലൂടെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്കത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഇതിനോട് നമ്മൾ കൂടുതലും അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫോർ ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു ലേൺ ത്രൂ ദീസ് തിങ്സ്. നിങ്ങൾ കമൻട്രി കേട്ടിട്ടും നിങ്ങൾ ന്യൂസ് വായിച്ചിട്ടും സ്പോർട്സ് ന്യൂസ് വായിച്ചിട്ടും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി എൻ്റർടൈനിങ് ടു യു ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി എഫക്റ്റീവ് ഇൻ എൻഹാൻസിങ് യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് സ്കിൽസ്. അപ്പം ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വേരിയസ് എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് കാറ്റഗറീസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പിടികിട്ടും. As we have all completed the glimpses of what we are going to face in these chapters, now we are moving on to one of the most important things that we have to learn in these 2 years of communicative English. നിങ്ങൾ +1-ലും +2-ലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീ ഫാക്ടറും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആ കാറ്റഗറിൻ്റെ പേരാണ് ഫൊണറ്റിക്സ്. ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫൊണറ്റിക്സ്. ഫൊണറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം ഈസ് എ ഫൊണറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ അക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ വേർഡ്സിൻ്റെ അകത്തും നമ്മൾ അതിനെ ഉച്ചരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അക്ഷരങ്ങളുടെ അതേ സൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും വേർഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരിക. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു നേറ്റീവ് സ്പീക്കർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ മെത്തേഡിൽ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഫൊണറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. PHONETICS. ഫൊണറ്റിക്സ്. ഫൊണറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ്. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ ആൽഫബറ്റ്സ് എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയാം? 26, അല്ലേ? 26 ആൽഫബറ്റ്സ് ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷിൽ വിൽ ബി വെരി സർപ്രൈസ്ഡ്. കാരണം 44 സൗണ്ട്സ് ആണ് 26 ആൽഫബറ്റ്സ് ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈവൻ ദോ ആൽഫബറ്റ്സ് ഓൺലി ഹാവ് 26 syllables or 26 phonemes. Phonemes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓരോ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെ പറയുന്നതാണ് ഫൊണീംസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ 26 ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിലും ആ 26 ആൽഫബറ്റ്സും പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ 44 സൗണ്ട്സ് ആണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? ഫോർ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? CHURCH, ചേർച്ച് എന്നുള്ള വാക്കിൽ വരുന്ന സിയും എച്ചും കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ച എന്ന് പറയുന്നു. അതേ സമയത്ത് CAT എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാറ്റ് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക എന്നും ച എന്നും സിക്ക് എന്താ പറയുക പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് മുതൽ ചേർച്ച് ആയതുകൊണ്ട് കാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അതിനെ കണ്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ന്യൂ വേർഡ് കേട്ടാൽ പോലും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിൻ്റെ ആ ഒരു അപാകത മാറിക്കിട്ടും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം, വി ഹാവ് ദി ഐഡിയ, വി ഹാവ് ദി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ദി ഇമോഷൻസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു പ്രോപ്പർലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇറ്റ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം. അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ, അത് എപ്പോഴും ആലോചിക്കാൻ, മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ.
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 44 സൗണ്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിനെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വാവൽസ്. ഹൗ മെനി വാവൽസ് ആർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? ഹൗ മെനി വാവൽസ് ആർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? വാവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 5 സൗണ്ട്സ്, 5 ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ വാവൽസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. എന്താണ്? എ, ഇ, ഐ, ഒ, യു. എ, ഇ, ഐ, ഒ, യു. ഈ 5 വാവൽ സൗണ്ട്സും പക്ഷെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് 20 വാവൽ സൗണ്ട്സ് ആണ്. വാവൽ ലെറ്റേഴ്സ് 20 വാവൽ സൗണ്ട്സ് ആണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, വാവൽ ലെറ്റേഴ്സ് 5, വാവൽ സൗണ്ട്സ് 20. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് പഠിക്കാനല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇതിനൊരു പഠിപ്പിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇല്ല. ബട്ട് ഇൻ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ചില കാര്യങ്ങളിൽ. അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് എ മസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് ലേൺ ദിസ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പം അടുത്ത വാവൽ സൗണ്ട്സ് 20 ഞാൻ പറഞ്ഞു. കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്. കോൺസണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാവൽസ് അല്ലാത്തത് എന്തോ അതെല്ലാം കോൺസണന്റ്. അപ്പോൾ 26 ആൽഫബറ്റ്സിൽ 5 വാവൽസ് ആകുമ്പോൾ 21 കോൺസണന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഉള്ളത്. പക്ഷേ അതിൽ 24 കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ് ശരിക്കുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21 കോൺസണന്റ് ലെറ്റേഴ്സിന് 24 കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് മൊത്തത്തിൽ എന്താവും? ടോട്ടലി ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ആർ 44. ഈ 44 സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകും. നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം സാധാരണയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സിനുമായിട്ട് റിസെമ്പിൾ ചെയ്യില്ല ചിലതൊക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഭാഷയായിട്ട് തന്നെ തോന്നും. അത് എഴുതി പഠിക്കാം. നിങ്ങൾക്കത് എഴുതി പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും എന്താ പറയുക പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കേംബ്രിഡ്ജ് ഡിക്ഷണറീസ് ആയിരിക്കും. കാരണം നമുക്കെല്ലാം ഗൂഗിളുണ്ട്, നെറ്റുണ്ട്, എല്ലാം അറിയാം. ഈ ഡിക്ഷണറീസ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം അത് എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷേ എപ്പോഴും whenever you check the meaning of a word or the origin of a word, make sure that you are using Cambridge or Oxford. And ഇത് രണ്ടുമാണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിക്ഷണറീസ് ആകുമ്പോൾ മീനിങ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റും ആയിരിക്കും, ഓത്തൻറ്റിക്കും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഫൊണറ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താ? യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ആസ്ക് എ ടീച്ചർ ഹൗ ടു പ്രൊനൗൺസ് ഇറ്റ്. If you study phonetics, when you see a new word, just go and check in this dictionary about this word, try to understand the meaning, and the right side ൽ തന്നെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഈ ലാംഗ്വേജിൽ, ഈ ഫൊണറ്റിക് ലാംഗ്വേജിൽ അതിനെ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ശരിക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. അത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം this phonetics is not just a subject to study, but it is a tool that can enhance your communication skills. അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും കൂടി ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ an effective communication skills enhances the charisma of your personality, right? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ടൂൾസുമാണ് നമ്മളിപ്പം അനാറ്റമി ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടൂൾസ് എല്ലാവരും അതിൻ്റേതായ രീതിയിലും നല്ല ബേസിക് ആയിട്ടും അതുപോലെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി ബെനിഫിറ്റ് യുവർ എക്സാംസ് ബട്ട് ഓൾസോ ബെനിഫിറ്റ് ഇൻ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ കരിയേഴ്സിലും നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ളവരായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിലും ഒരാളോട് റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല ഒരു ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഫോർജ് ചെയ്തെടുക്കാനും എല്ലാത്തിനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം കാണിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില വഴികൾ ചിലവർക്ക് അൺകൺവെൻഷണൽ ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കാം. കാരണം ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് imparting the information about the language, but more about experiencing or learning about how to use the language. നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുമ്പോൾ ശരി, നമുക്ക് തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ, ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ യെസ് വി ഹാവ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി ലാംഗ്വേജ്. പക്ഷേ വെൻ വി സ്റ്റഡി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മളതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ടിപ്സും നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുകയില്ല. നിങ്ങൾക്കിത് കുറേ കൂടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റോടെ നിങ്ങൾക്കിത് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺകൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ സീരീസ് വരെ കണ്ടു പഠിക്കണം, ടി വി വഴി കണ്ടു പഠിക്കണം എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പേരൻസിനൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ യു ഇസ് ദാറ്റ് ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ എസ്സേയിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, റാൽഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ഫേമസ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ മൂവീസിലും എല്ലാത്തിലും കേൾക്കുന്നതാണ്. ഡു നോട്ട് ഗോ വെർ ദ പാത്ത് മേ ലീഡ്,
go instead where there is no path and leave a trail. ഈ ഒരു കോട്ടാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്. കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിത് എപ്പോഴെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു കോട്ടിലുള്ള അർത്ഥം. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒതുങ്ങിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഈസിയസ്റ്റ് വേയിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റുക നമ്മൾ നോക്കുക. അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച രീതി ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ദിസ് ഈസ് എ ന്യൂ വേ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബ്, നമുക്കിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളൊരു സമയമാണിത്. അപ്പം എത്രയോ പേര് ഹൗ ദേ സ്റ്റഡീഡ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഹൗ ദേ സ്ട്രഗിൾ ടു സ്റ്റഡി, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടിപ്പ് അവർ കണ്ടപ്പോൾ ദേ സ്റ്റഡീഡ് വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി, ഈസിലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഏതോ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് ആയിട്ടൊരു ഇതാണ്. കാരണം കുറെ കൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചതെന്നുള്ളതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ച ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ കേട്ടു. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം. ജോസഫ് അന്നമ്മക്കുട്ടി ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സാറാണ്, ഒരു ഓഥറാണ്, ഒരു ആക്ടറാണ്, നല്ല മോട്ടിവേറ്റർ സ്പീക്കറാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ഈ സാറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സാറ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വന്നത്. ബട്ട് വെൻ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലേണിംഗ് അബൌട്ട് ഇംഗ്ലീഷ്, ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്പീച്ചസ് കേട്ടു. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സബ്ടൈറ്റിലായിട്ട് സ്പീച്ചസ് കേട്ടു. ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീച്ച് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കമൻട്രീസ്, ഒരു അവിഡ് വാച്ചർ ഓഫ് സ്പോർട്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള വാച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, കമൻട്രി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നത്. പല പല വഴികൾ പറയുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ അഡാപ്റ്റ് ദാറ്റ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. സോ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്. അതുകൊണ്ട് ട്രൈ ടു share your knowledge, share your ways that you have adopted to learn this language. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഷെയർ ദിസ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. സോ ഇറ്റ് ബി എ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. നമുക്കൊരു എൻ്റർടൈനിങ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് സെഷൻ. I hope that all of you got whatever you needed from this class, because don't think communicative English or English language as something that we cannot achieve or something that we cannot master. Just think it as a tool to express your thoughts and ideas and imagination to this world. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഇമാജിനേഷൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും നമ്മുടെ ഐഡിയാസിൻ്റെ ആ ഒരു പവറും മറ്റുള്ളവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദ ബെസ്റ്റ് മീഡിയം ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. അപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ യു ഗോ ടു ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ, ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദറ്റ് യു ചെക്ക് ഈസ് യുവർ അറ്റയർ, റൈറ്റ്? ഫോർമൽ അറ്റയർ ആണോ, അത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്ലേസിൽ ഡീസൻ്റ് ആണോ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് തിങ് ദറ്റ് വി ചെക്ക് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ പങ്ക്ച്വലായിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞോ, അവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റ്, നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം റെഡി ആണോ നമ്മൾ നോക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ തേർഡ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആ ഇൻ്റർവ്യൂവർ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും, നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസ് നോളജ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്. ഹൗ യു പ്രസൻറ്റ് യുവർ ഐഡിയ, ഹൗ യു പ്രസൻറ്റ് യുവർ മാസ്റ്ററിങ് സ്കിൽസ്. നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് നിങ്ങളെ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലും പോരാ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് കറക്റ്റ് വേയിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബി ഇംപ്രസ്ഡ്. ആൻഡ് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും നമ്മൾ ഇത്തിരി മാറി നിൽക്കും. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. So I hope that all of you students will be better and best at shaping and strengthening your communication skills in order to study, in order to learn this language. And I wish you all the best in these 2 years that you are going to face in higher secondary school. And I hope that you will be very entertained as well as very much encouraged to study this language very effectively. Thank you. Sadhguru Sharanam.